Hello everyone, this one is lecture number 9 from alcohols, phenols and ethers. In this lecture, we are going to study physical properties of alcohols and phenols. Now see, physical properties of alcohols and phenols, they are totally related with the hydrogen bonding which is present in case of corresponding molecules. So, first point is nature of intermolecular forces. And that one is the important point. आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे? नेचर ऑफ इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस. त्या मॉलिक्युल्स मध्ये इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस कशा प्रकारचे प्रेझेंट आहेत हे इथं आपल्याला स्टडी करायचं आहे. सो फॉर स्टडिंग दिस इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस, नाउ सी, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी हायड्रोजन बॉन्डिंग. आता हायड्रोजन बॉन्डिंग हा कन्सेप्ट ऑलरेडी 11th स्टँडर्ड मध्ये झालेला आहे. तो पुन्हा एक वेळा मी इथे काय करतो पहा, रिवाइज करतो. सो इफ hydrogen atom, if it is attached to more electronegative elements such as fluorine, oxygen, nitrogen, etc., then now see what happens. Now see, if hydrogen atom, if it is attached to more electronegative elements such as fluorine, oxygen and nitrogen. Okay, now see, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट. फ्लोरीन हा कसा आहे पहा, फ्लोरीन हा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट आहे. देन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट कोणता आहे? ऑक्सिजन, देन नायट्रोजन. आता जर समजा हायड्रोजन हा डिरेक्टली या फ्लोरीन, ऑक्सिजन किंवा नायट्रोजनला जर डिरेक्टली बाउंड झाला असेल पहा, देन नाउ सी व्हॉट हॅपन्स. सो दीज आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट्स. पहा कोणते कोणते आहेत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट्स, ते इथं आपण मेन्शन केले. नाउ सी व्हॉट हॅपन्स. So if hydrogen, if it is attached to more electronegative elements such as, yes, such as fluorine, oxygen and nitrogen, then more electronegative element, as they are more electronegative, they attract shared electron pair towards itself. हे इलेक्ट्रॉन्स काय करतात पहा, इथं जी शेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअर आहे ती काय करतात, स्वतःकडे अट्रॅक्ट करतात. सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट दे अट्रॅक्ट शेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअर टूवर्ड्स इटसेल्फ. आणि मग जेव्हा इथं हे इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर्ड हे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट जेव्हा इथं शेअर्ड इलेक्ट्रॉन पेअर जेव्हा स्वतःकडे अट्रॅक्ट करतात तेव्हा एक्झॅक्टली काय होतं पहा. नाउ सी व्हॉट हॅपन्स इन केस ऑफ FH bond, in case of OH bond, in case of NH bond. Now see what happens. This more electronegative element, it acquires partial negative charge, and hydrogen, it acquires partial positive charge. Okay, again in case of OH bond, oxygen acquire partial negative charge and hydrogen acquire partial positive charge. Then in case of NH bond, nitrogen acquire partial negative charge and hydrogen acquire partial positive charge. So this bond becomes polar. हे जे बॉन्ड्स इथं फॉर्म झालेत पहा, हे बॉन्ड्स कसे बनतायत, these bonds becomes polar. This FH bond, this OH bond and this NH bond, these bonds they becomes polar. Okay, why? Because due to high electronegativity difference between more electronegative elements such as fluorine, oxygen, nitrogen and less electronegative elements such as hydrogen. And due to high electronegativity difference, this bond becomes polar. हे बॉन्ड कसे बनतात पहा, हे बॉन्ड बनतात पोलार. नाउ आता आपण हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणजे काय ते पाहूयात. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. नाउ सी, दिस वन इज द फर्स्ट वॉटर मॉलिक्यूल अँड दिस वन इज द सेकंड वॉटर मॉलिक्यूल. ओके, आता पहा मी थोडंसं इथे एक्सप्लेन करतो पहा. फॉर एक्झाम्पल सपोज दिस वन इज द फर्स्ट वॉटर मॉलिक्यूल HO and H, that is H2O. Then second water molecule HO and H. Okay, now see, in case of water molecule, hydrogen is directly linked with more electronegative elements such as oxygen. Now see, this oxygen is more electronegative, therefore it acquires partial negative charge, and hydrogen is less electronegative, therefore partial positive charge. Again same happens in the second molecule. Oxygen more electronegative, therefore it acquires partial negative charge, and hydrogen is less electronegative, therefore it acquires partial positive charge. Now see, this one is the first water molecule and this one is the second water molecule. Now see what happens. In case of first water molecule, oxygen is having a partial negative charge
And in case of second molecule, hydrogen which is having a partial positive charge, they having opposite charge, and due to this opposite charge there is a electrostatic force of attraction. There is a electrostatic force of attraction between negatively charged oxygen of the first water molecule and positively charged hydrogen of the second water molecule. म्हणजे पहा, हे जे नेबरिंग वॉटर मॉलिक्युल आहेत, या नेबरिंग वॉटर मॉलिक्युल मध्ये फर्स्ट मॉलिक्युल मधला जो ऑक्सिजन आहे की जो निगेटिव्हली चार्ज आहे, आणि सेकंड मॉलिक्युल मधला जो हायड्रोजन आहे की जो पॉझिटिव्हली चार्ज आहे, यांच्यामध्ये अपोजिट चार्ज असल्यामुळं इथं काय आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. And this electrostatic force of attraction is nothing but hydrogen bonding. It is nothing but hydrogen bonding. आणि इथं हा जो काही इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, याला आपण काय म्हणतोय पहा, इट इज कॉल्ड ॲज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग. बरोबर. मग हे हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होण्यासाठी फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट कोणती आहे, बॉन्ड मस्ट बी पोलार. बरोबर आहे. मग बॉन्ड पोलार कसे असतात, केव्हा असतात, कोणत्या कोणत्या एलिमेंटला हायड्रोजन लिंक झाला तर बॉन्ड पोलार होऊ शकतो. ओनली 3 एलिमेंट्स आर देअर. विच आर दीज 3 एलिमेंट्स? हायेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी फ्लोरीन, सो इट इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट. देन सेकंड ऑक्सिजन, अँड देन थर्ड नायट्रोजन. जर समजा हायड्रोजन या 3 एलिमेंटला, ओके, या 3 एलिमेंटला जर डायरेक्टली लिंक होत असेल, किंवा इथं आयदर फ्लोरीन, ऑक्सिजन और नायट्रोजन, बरोबर आहे की नाही, या 3 पैकी एका एलिमेंटला तो जर डायरेक्टली लिंक होत असेल तर तो बॉन्ड कसा आहे, इट इज अ पोलार बॉन्ड. पहा इथं जो बॉन्ड आहे, हे बॉन्ड कसे आहेत, दीज आर पोलार बॉन्ड्स. येस, इथं लक्षामध्ये दीज आर पोलार बॉन्ड्स. आता पहा, हायड्रोजन या 3 एलिमेंटला सोडून पहा, दुसऱ्या कोणत्या एलिमेंटला जर डायरेक्टली लिंक होत असेल तर तो बॉन्ड तेवढा पोलार असतो का, नसतो. बरोबर आहे की नाही. इथं पर्टिक्युलर पोलॅरिटी असायला पाहिजे, आणि ही पोलॅरिटी या 3 एलिमेंटला हायड्रोजन लिंक झाला तरच पॉसिबल आहे. ओके. आता फॉर एक्झाम्पल समजा HCl आहे, HCl. आता या केसमध्ये पण पहा, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह असतो, देअरफॉर क्लोरीन अक्वायर पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज, हायड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. इथं पण बॉन्ड पोलर आहे, बरोबर आहे की नाही. बट दिस पोलॅरिटी इज नॉट सफिशियंट फॉर फॉर्मिंग हायड्रोजन बॉन्डिंग. ही पोलॅरिटी सफिशियंट नाहीये हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी. इथं जी काही पोलॅरिटी डेव्हलप होते तेवढी सफिशियंट नाहीये. बरोबर. मग बॉन्ड पोलार बॉन्ड फॉर्म होतोय, मग पोलॅरिटी सफिशियंट केव्हा आहे, इफ हायड्रोजन इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ आयदर फ्लोरीन और ऑक्सिजन और नायट्रोजन. बरोबर आहे की नाही. या 3 एलिमेंट्स पैकी एका एलिमेंटला जर हायड्रोजन डायरेक्टली लिंक होत असेल तर तो हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करण्यासाठी काय आहे, कॅपेबल आहे. ओके. नाउ सी, इथं आपण हायड्रोजन बॉन्डिंग स्टडी केलं कशामधलं पहा, इन केस ऑफ वॉटर. सो नाउ सी हियर इन दिस केस पहा, तर इथं हा बॉन्ड पहा कोणता आहे, येस, दिस वन इज द हायड्रोजन बॉन्ड. बरोबर आहे. So there is an electrostatic force of attraction between negatively charged oxygen of the first molecule and positively charged hydrogen of the second molecule. So this hydrogen bond, it is present in the neighboring molecule. हा जो हायड्रोजन बॉन्ड आहे हा कोणत्या मॉलिक्युल्स मध्ये प्रेझेंट आहे पहा, इन द नेबरिंग मॉलिक्युल ऑफ वॉटर. नाउ नेक्स्ट, हायड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द अमोनिया. पहा, हा अमोनियाचा फर्स्ट मॉलिक्युल आहे आणि हा अमोनियाचा सेकंड मॉलिक्युल आहे. ओके. नाउ सी व्हॉट हॅपन्स. आता इथं काय होतंय ते पहा. ओके. नाउ इथं पहा, हा अमोनिया मी इथं रिप्रेझेंट करतो, अमोनिया. येस, दिस वन इज द फर्स्ट मॉलिक्युल ऑफ अमोनिया. सो अमोनिया हॅव्हिंग NH3, molecular formula NH3, then second molecule of ammonia. Okay. Now see once again what happens. In case of ammonia, nitrogen, it is directly linked with, yes, it is directly linked with hydrogen, or hydrogen is directly linked with nitrogen. So as nitrogen is more electronegative, it acquires partial negative charge. Hydrogen is less electronegative, therefore it acquires partial positive charge. तुम्ही इथल्या प्रत्येक हायड्रोजनला पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज मेन्शन केला तरी चालेल. अगेन इन द सेकंड मॉलिक्युल सेम, nitrogen more electronegative, therefore it acquires partial negative charge, and remaining hydrogens are less electronegative, therefore they acquire partial positive charge. ओके. मग आता इथं पहा, या केसमध्ये काय होतं, so nitrogen in the first molecule, okay, so this one is the first molecule of ammonia and this one is the second molecule of ammonia. So negatively charged nitrogen from the first molecule
and positively charged hydrogen of the second molecule, they having opposite charge, and due to this opposite charge there is an electrostatic force of attraction between these two elements, these two atoms, and this electrostatic force of attraction, it is nothing but hydrogen bond. Okay, so now see here, आता या इमेज मध्ये पहा, इथं पहा, सो दिस वन इज द हायड्रोजन बॉन्ड, मी हायलाइट करतोय पहा, दिस वन इज द हायड्रोजन बॉन्ड. ओके, अगेन दिस वन इज द हायड्रोजन बॉन्ड. ओके, सो दिस वन इज कॉल्ड एज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग. आता पहा, आता हे जे हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, हे हायड्रोजन बॉन्डिंग काय करते पहा, या नेबरिंग मॉलिक्यूलला काय करते, बाउंड करते, बांधून ठेवत आहे. बरोबर आहे की नाही. हे जे हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, हे हायड्रोजन बॉन्डिंग काय करत आहे, हायड्रोजन बॉन्डिंग इट बाउंड विथ नेबरिंग मॉलिक्युल्स, नेबरिंग मॉलिक्यूलला एकामेकाबरोबर बाउंड करतं, म्हणजे बांधून ठेवतं. ओके, so there is a strong intermolecular force of attraction between the corresponding molecules, between the neighboring molecules due to hydrogen bonding. Now see, आता पहा इथं हे जे काही अल्कोहोल्स किंवा फिनॉल्सचे मॉलिक्युल्स आहेत पहा, याच्यामध्ये जो OH बॉन्ड आहे हा OH बॉन्ड पोलार आहे. ओके, नाउ सी हियर, इथं जो OH बॉन्ड आहे हा OH बॉन्ड कसा आहे पहा, पोलार आहे. नाउ सी हियर अगेन, इथं पहा, दिस वन इज द हायड्रोजन बॉन्डिंग. बरोबर आहे की नाही, हे हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. अगेन दिस वन इज द हायड्रोजन बॉन्डिंग. कारण इथं जो OH बॉन्ड आहे, OH बॉन्ड इन केस ऑफ अल्कोहोल, पहा अल्कोहोलचा फॉर्म्युला काय असतो, ROH. ओके, फॉर एक्झाम्पल पहा, मी इथे रिप्रेझेंट करतो पहा, ROH फर्स्ट मॉलिक्यूल, देन सेकंड मॉलिक्यूल ROH. Now see, if we compare the electronegativity, oxygen acquire partial negative charge and hydrogen acquire partial positive charge. Am I right? Again, there is a electrostatic force of attraction between positively charged hydrogen of the first molecule and negatively charged oxygen of the second molecule. Now suppose this one is the first molecule and this one is the second molecule. ओके, आणि मग हा जो काही इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे नेबरिंग मॉलिक्यूल मध्ये, या इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनला आपण काय म्हणतोय पहा, हायड्रोजन बॉन्डिंग. आता हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये पुन्हा टू केसेस आहेत, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग अँड इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. So when hydrogen bonding is within the neighboring molecule, if hydrogen bonding within the neighboring molecule, okay, within the neighboring molecules, then it is a intermolecular hydrogen bonding. तर ते हायड्रोजन बॉन्डिंग कसं असतं पहा, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. आता पहा इथं हा अल्कोहोलचा फर्स्ट मॉलिक्यूल आणि अल्कोहोलचा सेकंड मॉलिक्यूल. सो हायड्रोजन बॉन्डिंग विदिन द टू डिफरंट मॉलिक्यूल, विदिन द नेबरिंग मॉलिक्यूल. बरोबर आहे की नाही, इथं पहा हायड्रोजन बॉन्डिंग इथं फॉर्म होत आहे. येस, अगेन इन केस ऑफ फिनॉल पहा हायड्रोजन बॉन्डिंग इथं फॉर्म होत आहे. व्हॉट इज द रिझन, बिकॉज OH बॉन्ड इज अ पोलार बॉन्ड. अल्कोहोल मधला जो OH बॉन्ड आहे कसा आहे, पोलार. फिनॉल मधला जो OH बॉन्ड आहे कसा आहे, पोलार आहे. अँड वेन देर इज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग विदिन द डिफरंट मॉलिक्युल्स, विदिन द नेबरिंग मॉलिक्युल्स, then it is called as a intermolecular hydrogen bonding. तेव्हा आपण त्या हायड्रोजन बॉन्डिंगला काय म्हणतोय पहा, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. and due to this intermolecular hydrogen bonding, these neighboring molecules they tightly bound with each other. बरोबर आहे की नाही, ते एकामेकाशी टाइटली बाउंड होत आहेत, बांधले जात आहेत. अँड देअर फोर देअर बॉइलिंग पॉईंट इज हाय, आणि म्हणून त्यांचा बॉइलिंग पॉईंट कसा असतो, हाय असतो. पहा वॉटरचा बॉइलिंग पॉईंट हाय असतो, अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉईंट हाय असतो. वॉटरचा बॉइलिंग पॉईंट किती आहे, येस, वॉटरचा बॉइलिंग पॉईंट असतो 100 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर आहे, येस. सो वाय बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर इज 100 डिग्री सेल्सिअस, वाय इट इज व्हेरी हाय. बरोबर आहे की नाही. पहा तुम्ही वॉटरच्या कम्पेअर मध्ये पहा, पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन. बरोबर आहे की नाही, पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन काय होतात, रूम टेम्परेचरला इव्हॅपोरेट होतात, म्हणजे त्यांचा बॉइलिंग पॉईंट कसा आहे, व्हेरी लो. आणि वॉटर रूम टेम्परेचरला इव्हॅपोरेट होतं का, नाही होत, बिकॉज बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर इट इज हाय. So what is the reason? काय reason असतं? Because in case of water there is a presence of hydrogen bonding, and due to this hydrogen bonding, neighboring molecule they tightly bound with each other. Neighboring molecule एकमेकाबरोबर काय होतात, टाइटली बाउंड होतात. आता पहा, हेच जर समजा आपण हायड्रोकार्बन मध्ये पाहायला गेलो, ओके, फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ हायड्रोकार्बन पहा, मिथेन इज अ हायड्रोकार्बन. पहा CH4, मिथेन
इट इज अ हायड्रोकार्बन. मिथेन हा एक हायड्रोकार्बन आहे. हा फर्स्ट मॉलिक्यूल बरोबर. देन सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ मिथेन. ओके, नाउ सी, in case of methane, CH bond which is present here, it is not polar, it is not sufficiently polar. आता तुम्ही तसं इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जर कम्पेअर करायला गेला तर कार्बनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हायड्रोजन पेक्षा मोर आहे, ऑब्व्हियसली आहे. बट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स सफिशियंट नाही आहे. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स इज स्मॉल. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स कसा आहे? स्मॉल आहे. अँड देअरफॉर दिस बॉन्ड CH बॉन्ड इट इज नॉट सफिशियंटली पोलार. हा सफिशियंटली पोलार नाहीये. आणि म्हणून इथं मिथेनचा जो फर्स्ट मॉलिक्युल आहे आणि मिथेनचा जो सेकंड मॉलिक्युल आहे या दोघांच्या मध्ये कोणत्याही प्रकारचा इथं इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नाहीये. आणि मग मिथेन मॉलिक्युल्स मध्ये, आता मिथेन म्हणजे फक्त मिथेनच कन्सिडर करू नका, ऑल हायड्रोकार्बन्स, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑल अल्केन्स, ऑल अल्काइन्स. बरोबर आहे. मग हे पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन काय आहे? ऑल दीज आर हायड्रोकार्बन्स. So in case of petrol, diesel, kerosene, there is an absence of hydrogen bonding, there is an absence of intermolecular force of attraction, and due to this, these petrol molecules, diesel molecules, kerosene molecules, they are not tightly bound with each other. त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नाहीये आणि इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ॲब्सेंट असल्यामुळं ते मॉलिक्युल्स लूजली बाउंड असतात. लूजली बाउंड असल्यामुळे इझिली इव्हॅपरेट होतात अँड देअरफॉर देअर बॉइलिंग पॉईंट इज लो. वाईल वॉटर हॅव्हिंग अ हाय बॉइलिंग पॉईंट, वॉटरचा बॉइलिंग पॉईंट किती असतो पहा? 100 डिग्री सेल्सिअस. ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. वॉटरमध्ये काय प्रेझेंट असतं? इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. इन द सेम वे अल्कोहोल्स ऑल्सो हॅव्हिंग हाय बॉइलिंग पॉईंट, फिनॉल्स ऑल्सो हॅव्हिंग हाय बॉइलिंग पॉईंट. फॉर एक्झाम्पल पहा इथं मिथिल अल्कोहोल, पहा इथं हा फर्स्ट मॉलिक्युल मिथिल अल्कोहोलचा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ अँड देन फिफ्थ. ओके, अँड देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. पहा इथं मी हायलाइट करतो, पहा इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंगला हायलाइट करतो. येस, सो दिस वन इज द इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. येते लक्षामध्ये. अँड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दिस इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग, methyl alcohol or alcohol molecules, they tightly bound with each other, and due to this intermolecular hydrogen bonding, as they are tightly bound with each other, their boiling point is high as compared to alkanes, ethers, aldehydes, ketones, etc. ओके, मग आता इथं पहा, इथं आपण जेव्हा हे अल्कोहोल आणि फिनॉल मध्ये पाहतोय, इन अल्कोहोल अँड फिनॉल अगेन देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, आता मग हे जे काही इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे याला आपण काय म्हणतोय? इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. बरोबर आहे की नाही? ओके, नाव आता आपण कम्पेअर करणार आहे फिजिकल स्टेट. ओके, फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स. नाव सी, लोअर अल्कोहोल्स आर कलरलेस. लोअर अल्कोहोल्स कसे आहेत पहा? कलरलेस अँड टॉक्सिक लिक्विड्स हॅव्हिंग कॅरेक्टरिस्टिक अल्कोहोलिक ओडर. बरोबर की नाही? हॅव्हिंग कॅरेक्टरिस्टिक अल्कोहोलिक ओडर. आता पहा, अल्कोहोल कसा आहे? लोअर अल्कोहोल्स आर कलरलेस. लोअर अल्कोहोल्स कशा आहेत? दे आर कलरलेस. ओके, अँड टॉक्सिक लिक्विड्स. ओके, अँड दे हॅव्हिंग अ स्पेसिफिक अल्कोहोलिक ओडर. आता पहा, अल्कोहोलिक ओडर व्हेरी प्लीझंट. बरोबर आहे की नाही? असतो का प्लीझंट? येस. हे पहा, आता पर्सन टू पर्सन प्रत्येकाची मतं वेगळी आहेत. बरोबर आहे की नाही? ऍक्च्युली कॉमन पीपल जे आहेत आपल्यासारखे, आपल्याला अल्कोहोलचा स्मेल आवडतो का नाही आवडत? एखादा शेजारून अल्कोहोलिक पर्सन गेला तरी आपल्याला इरिटेट होतं. बरोबर आहे की नाही? सो बट काही असे व्यक्ती आहेत ज्यांना अल्कोहोलिक ओडर तो प्लीझंट वाटतो. सो अल्कोहोल्स हॅव्हिंग अ पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक ओडर, दॅट इज अल्कोहोलिक ओडर. देन now phenols, in case of phenols, now see phenols, these are colorless, then toxic and low melting solid. phenol पहा, लो मेल्टिंग सॉलिड आहेत. रूम टेम्परेचरला ते सेमी सॉलिड स्टेट मध्ये पण प्रेझेंट असतात. ओके, फिनॉल इज अ हायली कार्सिनोजेनिक केमिकल. लक्षात घ्या, फिनॉल हे कसं आहे?
highly carcinogenic chemical आहे phenol. And it having a carbolic or phenolic odor. Phenolचा स्मेल कसा आहे पहा, odor कसा आहे, phenolic odor. Now after this physical state we are going to compare boiling points. मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट्स. आणि याच्यावरती एंट्रन्सला क्वेश्चन्स असतात. कंपॅरिझन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहोल डेफिनेटली क्वेश्चन असतो. देन कंपॅरिझन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फिनॉल्स, देन कार्बोक्सिलिक ऍसिड, डेफिनेटली क्वेश्चन असतो. लक्षात घ्या, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स. ओके, आता आपण काही पॉइंट्स डिस्कस करूया. आता पहा, मी तुम्हाला इथं पॉइंट सांगतो पहा. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहोल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecular mass of alcohol. It is directly proportional to molecular mass of alcohol. So higher is the molecular mass, higher is the boiling point. Lower is the molecular mass, lower is the boiling point. Okay, आता कंपेअर करा पहा. आता इथे जे एक्झाम्पल्स आहेत, ऑल एक्झाम्पल्स आर बिलॉंग्स टू अल्कोहोल फॅमिली. या टेबलमध्ये जे जे एक्झाम्पल्स आहेत ना, हे सर्व अल्कोहोल फॅमिलीला बिलॉंग करतात. पहा, मिथिल अल्कोहोल, ethyl alcohol, N-propyl alcohol, tertiary butyl alcohol. So all are alcohols. Now see, methyl alcohol पेक्षा ethyl alcoholचं molecular mass हाय असेल, कारण मोर नंबर ऑफ कार्बन आहेत, मोर नंबर ऑफ हायड्रोजन आहेत. सो बॉइलिंग पॉइंट कम्पेअर करा पहा. मिथिल अल्कोहोलचा 65 आहे आणि इथिल अल्कोहोलचा मोर दॅन मिथिल अल्कोहोल आहे. मिथिल अल्कोहोल पेक्षा जास्त आहे. हाऊ मच? 78 डिग्री सेल्सिअस. एन प्रोपिल अल्कोहोल 97 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर की नाही? सो ॲज अ मॉलिक्युलर मास इन्क्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इन्क्रीजेस. आता इथं एन प्रोपिल अल्कोहोल आणि आयसोप्रोपिल अल्कोहोल मध्ये पहा, आयसोप्रोपिल अल्कोहोलचा सडनली डिक्रीज झाला 83. आता त्याचं रिझन काय ते आपण आता लगेच डिस्कस करणारच आहे. अगोदर जे फर्स्ट 3 कंपाऊंड्स आहेत ना, इथपर्यंत कम्पेअर करा. कुठपर्यंत पहा? 1, 2 and 3. Okay, so boiling point, it is directly proportional to molecular mass. As molecular mass increases, boiling point increases. Very simple concept. आता आपण सेकंड रूल डिस्कस करूया. ओके, आता इथं सेकंड रूल डिस्कस करण्या अगोदर पुन्हा पहा, फिनॉलचा बॉइलिंग पॉइंट पहा 182 आहे, 182 डिग्री सेल्सिअस. आणि पॅराक्रिसॉल पहा, ड्यू टू दिस मिथिल ग्रुप, या मिथिल ग्रुपमुळे मॉलिक्युलर मास इन्क्रीज झालं, बॉइलिंग पॉइंट पण इन्क्रीज झाला पहा 202. बरोबर आहे का? ओके, सो फर्स्ट रूल आपण कोणता डिस्कस केला? बॉइलिंग पॉइंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्युलर मास. ओके, नाउ सेकंड रूल पाहता, बॉइलिंग पॉइंट it is inversely proportional to branching. Okay, boiling point it is inversely proportional to branching. So more is the branching, less is the boiling point. Less is the branching, more is the boiling point. आपण एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. पाहता इथं येस, CH3, CH2, 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 OH. ओके, दिस वन इज द एन ब्युटिल अल्कोहोल. आता पहा, हा कोणता आहे? एन ब्युटिल अल्कोहोल आहे. आता इथं आपण एन हा प्रिफिक्स का बरं यूज केला? येस, का यूज केला एन प्रिफिक्स? बिकॉज ऑल द कार्बन ॲटम्स आर इन द लॉंग चेन और आर इन द स्ट्रेट चेन. एन ब्युटिल अल्कोहोल. आता इथं पहा, सेकंड एक्झाम्पल, CH3, CH, CH3, CH2, OH. आता पहा, हे एक्झाम्पल कोणतं आहे? आयसो ब्युटिल अल्कोहोल. बरोबर आहे. आपण आता इथं आयसो हा प्रिफिक्स का यूज केला? बिकॉज देर इज अ 1 मिथिल ग्रुप ऍट द सेकंड कार्बन. बरोबर आहे की नाही? सेकंड कार्बनला 1 मिथिल ग्रुप आहे पहा, 1 ब्रांच इज देअर. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल, टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल. पहा, आता टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल कसा असतो पहा, CH3, CCH3, CH3 and OH. Okay, so this one is the tertiary butyl alcohol. ओके, आता इथं पहा, या केसमध्ये ब्रांचेस किती आहेत पहा. हेर इज ब्रांच, अगेन हेर इज ब्रांच. बरोबर आहे. सो इथं मी काय म्हणतोय पहा, काय रिलेशन आपण डिस्कस केलंय.
सो बॉइलिंग पॉइंट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. बरोबर. मोर इज द ब्रांचिंग, लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट. सो देअरफॉर पाहता एन ब्युटिल अल्कोहोल हा फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल आणि थर्ड मॉलिक्यूल ऑल हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर मास. ऑल हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर मास. तिघांचंही मॉलिक्युलर मास कसा आहे? सेम आहे. बरोबर. मग मॉलिक्युलर मास जेव्हा सेम आहे तेव्हा तुम्ही काय कम्पेअर करणार? ब्रांचिंग कम्पेअर करणार. सो रिलेशन पहा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. सो मोर इज द ब्रांचिंग, लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट. अँड लेस इज द ब्रांचिंग, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट. मग लेस ब्रांच कशामध्ये आहेत? टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल मध्ये आहेत. आणि म्हणून याचा बॉइलिंग पॉइंट कसा असेल पहा. बॉइलिंग पॉइंट इज हायेस्ट असेल. इथं जे काही 3 एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये बॉइलिंग पॉइंट याचा कसा असेल? हायेस्ट असेल. म्हणजे पहा तुम्हाला रिलेशन कसं मिळेल पहा. या प्रकारचं रिलेशन मिळेल. बरोबर. सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. पहा बॉइलिंग पॉइंट लेफ्ट टू राईट काय होतोय? लेफ्ट टू राईट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. सो दिस वन इज द सेकंड क्रायटेरिया फॉर कम्पेअरिंग बॉइलिंग पॉइंट. पहा कोणता क्रायटेरिया आहे? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच. याच्या अगोदरचा क्रायटेरिया आपण कोणता कम्पेअर केला होता? बॉइलिंग पॉइंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्युलर मास. नाउ नेक्स्ट क्रायटेरिया. आता नेक्स्ट क्रायटेरिया कोणता आहे पहा. बॉइलिंग पॉइंट it is directly proportional to number of hydroxyl groups. Okay, boiling point it is directly proportional to number of OH groups. आता इथं या केस मध्ये पहा आपण एक्झाम्पल कम्पेअर करूया. फॉर एक्झाम्पल हे पहा. सॉरी, जस्ट वेट. So, for example, CH3, CH2, CH2, OH. हे first example. Then second example, CH3, CHOH and CH2OH. Then third example, CH2OH, then CHOH and then CH2OH. आपण आता IUPAC नेम्स मेन्शन करूया. पहा IUPAC नेम्स पहा काय मिळतील इथं. फर्स्ट मॉलिक्यूल मध्ये पहा 1, 2 and 3. पहा काय मिळेल? प्रोपेन डॅश 1 डॅश OL. ओके. सेकंड केस मध्ये पहा 1, 2, 3. आता पहा इथं 2 OH ग्रुप आहेत. म्हणजे अल्केनचा लास्ट ई रिप्लेस करणार का मेंटेन ठेवणार? तर मेंटेन ठेवणार. बरोबर का? प्रोपेन 1, 2 डाय. देन थर्ड एक्झाम्पल. आता तुम्ही लेफ्ट किंवा राईट कुठूनही नंबरिंग स्टार्ट करा, तुम्हाला सेमच मिळेल. मग लास्ट एक्झाम्पल मध्ये पहा तुम्हाला मिळाला प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायल. ओके. आता इथे पहा मी तुम्हाला रिलेशन काय सांगितलं. हा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप. More the number of OH group, higher is the boiling point. Less the number of OH group, less is the boiling point. ओके. आता पहा हे असं का? OH ग्रुप जेवढे मोर नंबर्स मध्ये असतील तेवढा एक्सटेंट ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग कसा असेल? मोर असेल. एक्सटेंट ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग जेवढा मोर असेल तेवढा नेबरिंग मॉलिक्युल मधला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसा असेल? स्ट्रॉंग असेल. आणि इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जेवढं स्ट्रॉंग असेल तेवढा बॉइलिंग पॉइंट कसा असेल? हाय असेल. सो more the number of OH group, it means that there is a extent of more is the extent of hydrogen bonding. बरोबर आहे की नाही? So extent of hydrogen bonding it depends on okay extent of hydrogen bonding
it depends on. Okay, so extent of hydrogen bonding depends on, पहा कशावरती डिपेंड असेल, it depends on number of OH groups. Am I right? Yes. So more the number of OH group, more is the boiling point. Okay, मग आता इथं रिलेशन पहा तुम्हाला कसं मिळेल. Okay, here. So relation is in this way. पहा. Propane 1,2,3 triol having highest boiling point. याचा boiling point कसा असेल? हायेस्ट असेल. इथं जे काही 3 एक्झाम्पल्स आहेत त्याच्यामध्ये याचा बॉइलिंग पॉइंट हायेस्ट असेल आणि प्रोपेन 1 ऑल याचा बॉइलिंग पॉइंट कसा असेल? लोएस्ट असेल. सो दिस वन इज द रिलेशन. देन आता पहा आपण हे तिन्ही रिलेशन पुन्हा एक वेळा एकत्र मेन्शन करूया. पहा रिलेशन कसं आहे. बॉइलिंग पॉइंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्युलर मास. बरोबर. Then second, boiling point, it is directly proportional to number of OH groups. Okay. And then third, boiling point, it is inversely proportional to branching. Okay. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आणि ऑलरेडी आपले पहा सर्व कन्सेप्ट इथं कम्पेअर करून झालेले आहेत. ओके, आता हा टेबल पहा. इथं तुम्ही पुन्हा हे सर्व कम्पेअर करू शकता. पाहता एन प्रोपिल अल्कोहोल अँड आयसोप्रोपिल अल्कोहोल या दोघांचं मॉलिक्युलर मास कसं आहे? सेम आहे. बट एन प्रोपिल अल्कोहोल हॅव्हिंग बॉइलिंग पॉइंट 97 विच इज हाय and isopropyl alcohol having a branching. Isopropyl alcohol मध्ये पहा branching आहे and due to branching its boiling point decreases up to 83. बरोबर. then once again पहा आपण आता इथं ब्युटिल अल्कोहोल मध्ये कम्पेअर करूया. पहा एन ब्युटिल अल्कोहोल पहा इथं पहा एक्झाम्पल कोणते कोणते आहेत. एक्झाम्पल नंबर 1, 2, 3 and 4. पहा एन ब्युटिल अल्कोहोल कोणत्याही प्रकारचं ब्रांचिंग नाही, लॉंग चेन कंपाऊंड आहे, स्ट्रेट चेन कंपाऊंड आहे. पहा बॉइलिंग पॉइंट 118. बरोबर आहे की नाही? हायेस्ट आहे, हायेस्ट. एम आय राईट? बॉइलिंग पॉइंट कसं आहे? हायेस्ट आहे. आणि पहा टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल मध्ये ब्रांचेस आहेत अँड ड्यू टू ब्रांचिंग पहा बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सिअस कसं आहे? लोएस्ट आहे या केसमध्ये. कन्सेप्ट समजतोय का? पहा. सो देअरफॉर इन दिस केस as branching increases boiling point decreases. boiling point काय होतो? डिक्रीज होतो. आता पुन्हा इथं पहा आयसोब्युटिल अल्कोहोल आणि सेकंडरी ब्युटिल अल्कोहोल मध्ये पहा इथं आयसोब्युटिल अल्कोहोल आणि सेकंडरी ब्युटिल अल्कोहोल OH ग्रुपचं क्राउडिंग जेवढं लेस असेल, OH ग्रुपचं क्राउडिंग जेवढं लेस असेल, बरोबर की नाही, तेवढा तो काय करेल? मोर हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करू शकेल. मग सेकंडरी ब्युटिल अल्कोहोल आणि आयसोब्युटिल अल्कोहोल मध्ये क्राउडिंग लेस कशामध्ये आहे? क्राउडिंग लेस आहे आयसोब्युटिल अल्कोहोल मध्ये आणि म्हणून त्याचा बॉइलिंग पॉइंट हाय आहे 108 ऍज कम्पेअर टू 19.5. म्हणजे हा पण फॅक्टर इथं आहे. ओके, सो दिस वन इज द कम्पॅरिझन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहोल्स. आता अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉइंट जर आपण करस्पॉन्डिंग अप्रॉक्सिमेटली सेम मॉलिक्युलर मास असणाऱ्या अल्केन, इथर, इस्टर, अल्डिहाइड, कीटोन आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड बरोबर जर आपण कम्पेअर करायचं ठरवलं तर पहा तुम्ही इथं पहा मी हायलाइट करतोय. पहा याला ऑलमोस्ट सर्वांचं मॉलिक्युलर मास ऑलमोस्ट 60 आहे. ऑलमोस्ट 60, 58 to 60 ऑलमोस्ट. बरोबर. म्हणजे मॉलिक्युलर मास कसा आहे? सेम आहे. पण फंक्शनल ग्रुप मात्र डिफरंट आहेत. बरोबर. पहा फर्स्ट कोणता आहे? अल्केन, देन इथर, देन इस्टर, देन अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहोल, कार्बोक्सिलिक ऍसिड. आता पहा ज्या मॉलिक्युलमध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग प्रेझेंट असेल त्यामधील इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस कसे असतील? स्ट्रॉंग असतील ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. बरोबर. आणि ज्या मॉलिक्युलमध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग ऍबसेंट असेल, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस वीक असतील आणि बॉइलिंग पॉइंट लो असेल. पाहता अल्केन मध्ये पहा अल्केन मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग ऍबसेंट आहे. अल्केन, इथर, इस्टर, अल्डिहाइड अँड कीटोन इथपर्यंत हायड्रोजन बॉन्डिंग ऍबसेंट आहे. का बरं ऍबसेंट आहे? कारण असा एकही बॉन्ड त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट नाही की ज्यामध्ये हायड्रोजन हा डायरेक्टली फ्लोरीन किंवा ऑक्सिजन किंवा नायट्रोजनला डायरेक्टली लिंक झालेला नाहीये.
अँड देअरफोर हायड्रोजन बॉन्डिंग ऍबसेंट. बरोबर, हायड्रोजन बॉन्डिंग ऍबसेंट असल्यामुळे पहा इथपर्यंत बॉइलिंग पॉईंट लो आहे, पहा कुठपर्यंत, इथपर्यंत पहा. बरोबर का? पहा अल्कोहोलला सडनली बॉइलिंग पॉईंट तुम्हाला हाय मिळाला, पहा 97 हाय, म्हणजे इथं अल्कोहोलमध्ये काय आहे, हायड्रोजन बॉन्डिंग प्रेझेंट आहे. पहा हायड्रोजन बॉन्डिंग प्रेझेंट. आणि अल्कोहोलपेक्षा कार्बोक्सिलिक ऍसिड मधलं हायड्रोजन बॉन्डिंग हे स्ट्रॉंग असतं. ओके, त्याचं रिझन पहा, मी एक्सप्लेन करतो. इथं पहा बॉइलिंग पॉईंट आहे 118. आता अल्कोहोलपेक्षा कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रॉंग असतं, तर इथं पहा इथं हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होण्याचा चान्स पहा इथं पण असतो आणि इथं पण असतो. म्हणजे या साईडला पण हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होऊ शकतं आणि इथं पण हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होऊ शकतं. म्हणजे कार्बोक्सिलिक ऍसिडच्या सिंगल मॉलिक्युलमध्ये, बरोबर आहे की नाही, सिंगल मॉलिक्युलमध्ये 2 साइड्स आहेत की ज्या साइड्सला हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होऊ शकतं. अँड देअरफॉर कार्बोक्सिलिक ऍसिड हॅव्हिंग अ हायर बॉइलिंग पॉईंट दॅन द अल्कोहोल. ते आपण नेक्स्ट टॉपिकमध्ये इन डिटेल स्टडी करणारच आहे. मग आता इन्क्रीजिंग ऑर्डरनं जर आपण कम्पेअर करायचं म्हटलं तर पहा अल्केनपेक्षा हायर बॉइलिंग पॉईंट कोणाचा आहे, अल्केनपेक्षा हायर इथरचा आहे, इथरपेक्षा ईस्टर देन अल्डिहाइड, कीटोन अँड देन अल्कोहोल. So alcohol having higher boiling point than the corresponding alkane, ether, ester, aldehyde, ketone. Why? Due to presence of intermolecular hydrogen bonding, alcohols having higher boiling point than the corresponding alkane, ether, ester, aldehyde and ketones. Okay, so this one is the most important point. आता पहा याच्यानंतर आपण सोल्युबिलिटी कम्पेअर करणार आहे. सो सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स. Now see, lower alcohols are appreciably soluble in water due to ability of their forming intermolecular hydrogen bonding. आता पहा हा अल्कोहोलचा मॉलिक्युल आहे, हा ROH हा काय आहे, अल्कोहोलचा मॉलिक्युल आहे. आणि हा जो अल्कोहोलचा मॉलिक्युल आहे हा जर आपण वॉटरमध्ये ऍड केला, मीन्स अल्कोहोल आपण वॉटरमध्ये मिक्स केलं. ओके, नाउ सी हे जे वॉटरचे मॉलिक्युल्स आहेत पहा हे काय करतायत, दे फॉर्म अ वॉटर इज अ सॉल्वंट. वॉटर हे काय आहे, सॉल्वंट आहे, एक्सेस अमाऊंट मध्ये असणार आहे. दे फॉर्म अ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड विथ द अल्कोहोल मॉलिक्युल. ते काय करतायत, अल्कोहोल बरोबर इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करतायत. पहा मी हायलाइट करतो, पहा कुठं बरं आहे, हे पहा इथं इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड आहे, अगेन इथं इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड आहे. ओके, अँड ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द अल्कोहोल इज अ सोल्यूट, अल्कोहोल हा सोल्यूट आहे, अँड वॉटर इज अ सॉल्वंट. बरोबर आहे की नाही? पहा आता इथं आपण जेव्हा अल्कोहोल ऍड करतोय कशामध्ये, वॉटरमध्ये, तेव्हा इथं वॉटर हे आपण सॉल्वंट कन्सिडर करतोय कारण ते एक्सेस अमाऊंट मध्ये आहे, आणि अल्कोहोल इज अ सोल्यूट कारण ते लेस अमाऊंट मध्ये, अल्कोहोल लेस अमाऊंट मध्ये, वॉटर एक्सेस अमाऊंट मध्ये. देअरफॉर वॉटर इज अ सॉल्वंट अँड अल्कोहोल इज अ सोल्यूट. सो ड्यू टू पोलार नेचर ऑफ द OH बॉन्ड, अल्कोहोल मध्ये पण OH बॉन्ड आहे, वॉटर मध्ये पण OH बॉन्ड आहे. ड्यू टू दिस पोलार नेचर ऑफ OH बॉन्ड, there is a presence of intermolecular hydrogen bonding, and due to presence of this intermolecular hydrogen bonding, alcohol is soluble in water. मग आता कोणते कोणते अल्कोहोल सोल्युबल आहेत? ओके, सगळेच अल्कोहोल सोल्युबल आहेत का? नाहीये. लोअर अल्कोहोल्स हॅव्हिंग अ मोर सोल्युबिलिटी. बरोबर का? पहा लोअर अल्कोहोल्स हॅव्हिंग अप टू 3 कार्बन्स, दे शो एप्रिसिएबल सोल्युबिलिटी, दे शो मोर सोल्युबिलिटी इन वॉटर. बरोबर आहे की नाही? आणि जसं जसं अल्कोहोलचं मॉलिक्युलर मास इन्क्रीज होईल तसं सोल्युबिलिटी डिक्रीज होत जाणार आहे. देन इन केस ऑफ फिनॉल ऑल्सो, फिनॉलमध्ये पण पहा इथं हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, अगेन हिअर इज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनॉल. आता पहा AROH म्हणजे काय आहे, AR म्हणजे एरोमॅटिक रिंग, फिनॉल आहे. सो फिनॉल जेव्हा आपण वॉटरमध्ये ऍड करतोय, अगेन देर इज अ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन molecule of phenol and solvent molecule, that is the water, and due to this they are soluble in the water. Okay, now आता तुमच्या बुक मध्ये पहा एक क्वेश्चन प्रोव्हाइड केलाय. ओके, क्वेश्चन कोणता आहे पहा, हा क्वेश्चन. येस, आता हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यापूर्वी आपण हायड्रोजन बॉन्डिंगचे जे 2 टाइप्स असतात, इंटरमॉलिक्युलर अँड इंट्रामॉलिक्युलर, हे आपण काय करूया समजावून घेऊया. आता पहा हा मॉलिक्युल कोणता आहे, ऑर्थोनायट्रोफिनॉल, आणि हा मॉलिक्युल आहे पॅरानायट्रोफिनॉल.
ओके, आता मी काय करतो पहा, यांचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो आणि थोडंसं एक्सप्लेन करतो पहा. येस, दिस वन इज अ फिनॉल. आणि आता मी याला इथे अटॅच करतोय पहा, एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ मायनस, नायट्रोजन इज हॅव्हिंग अ पॉझिटिव्ह चार्ज. आता इथं OH मध्ये पहा, इथं पुन्हा हायड्रोजन पार्शियल पॉझिटिव्ह अँड ऑक्सिजन पार्शियल निगेटिव्ह. आता इथं काय होतंय पहा. ओके, सो देर इज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग, बरोबर, बिटवीन पार्शियली पॉझिटिव्ह चार्ज हायड्रोजन अँड निगेटिव्हली चार्ज ऑक्सिजन. सो देर इज अ एच बॉन्डिंग. एच बॉन्डिंग म्हणजे काय, हायड्रोजन बॉन्डिंग. आता पहा, हे जे हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे हे कोणत्या मॉलिक्युल मध्ये आहे, विदिन द सेम मॉलिक्युल, विदिन द सेम मॉलिक्युल. And if hydrogen bonding is present within the same molecule, okay, then this hydrogen bonding is called as a intramolecular hydrogen bonding. Okay, then it is called as a intramolecular hydrogen bonding. कन्सेप्ट लक्षात येतो का पहा. आता इथं जो OH बॉन्ड आहे पहा, मी हायलाइट करतोय, या OH बॉन्डनं, ओके, या OH बॉन्डनं जर समजा इथं हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म केलं इथं, तर हा OH बॉन्ड आता नेबरिंग मॉलिक्युल बरोबर हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करण्यासाठी अवेलेबल असेल का, असणार नाही, प्रश्नच नाही. का, कारण त्यानं इथं हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म केलं ऑलरेडी विदिन द सेम मॉलिक्युल, बरोबर आहे की नाही. सेम मॉलिक्युल मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म केलं, आणि जर सेम मॉलिक्युल मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग तो फॉर्म करत असेल, तर तो नेबरिंग मॉलिक्युल बरोबर हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करायला अवेलेबल असेल का, असणार नाही. येतं लक्षामध्ये. म्हणजे हा जो ऑर्थो नायट्रोफिनॉल आहे पहा, आपण याला ऑर्थो का बरं मेन्शन केला, का ऑर्थो आहे, कारण पहा इथं ऍडजेसंट पोझिशनला सबस्टिट्यूएंट आहेत 1-2 पोझिशनला, बरोबर, अँड देअर फोर इट इज अ ऑर्थो नायट्रोफिनॉल. सो इन केस ऑफ ऑर्थो नायट्रोफिनॉल, OH bond, it form hydrogen bond within the same molecule, and therefore it is a intramolecular hydrogen bonding. आणि म्हणून हायड्रोजन बॉन्डिंग कसं आहे, intramolecular hydrogen bonding. And therefore this orthonitrophenol, it cannot form hydrogen bond with the neighboring molecule, आणि म्हणून तो नेबरिंग मॉलिक्युल बरोबर हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करू शकत नाहीये. आता हेच आपण पॅरा नायट्रोफिनॉल मध्ये पाहिलं पहा. इन केस ऑफ पॅरा नायट्रोफिनॉल पहा, आता मी स्ट्रक्चर कसं ड्रॉ करतोय पहा इथं. येस, okay, so this one is the para nitrophenol. ओके, आता इथं पहा, हा सेकंड मॉलिक्युल फिनॉलचा मी इथं ड्रॉ करतो. ओके, पहा हे पॅरा नायट्रोफिनॉल्स आहेत. आता इथं पहा, येस, हा या OH बॉन्ड मध्ये पहा, ऑक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह देअरफॉर पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज, हायड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह देअरफॉर पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. आता इथं पहा, इथं अपोजिटली चार्ज जे इलेमेंट्स आहेत, ऍटम्स आहेत, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन, यांच्यामध्ये काय फॉर्म होणार आहे पहा, यांच्यामध्ये फॉर्म होणार आहे हायड्रोजन बॉन्ड. आता इथं जो हायड्रोजन बॉन्ड आहे हा विदिन द सेम मॉलिक्युल आहे का विदिन द नेबरिंग मॉलिक्युल आहे. येस, दिस हायड्रोजन बॉन्ड इज विदिन द नेबरिंग मॉलिक्युल. आणि मग नेबरिंग मॉलिक्युल मध्ये असल्यानंतर आपण त्यांना काय मेन्शन करतोय पहा, इट इज अ इंटरमॉलिक्युलर, इट इज अ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग, intermolecular hydrogen bonding. Okay, due to presence of intermolecular hydrogen bonding, this para-nitrophenol, molecules of para-nitrophenol, they having a strong intermolecular force of attraction between the neighboring molecule. कशामध्ये, para-nitrophenol मध्ये. while in case of orthonitrophenol, नेबरिंग मॉलिक्युल्स मध्ये इंटरॅक्शन्स असतील का, असणार नाहीयेत, बरोबर. बघ मला सांगा, बॉइलिंग पॉइंट कोणाचा हाय असेल, ऑर्थो नायट्रोफिनॉलचा बॉइलिंग पॉइंट हाय असेल का पॅरा नायट्रोफिनॉलचा बॉइलिंग पॉइंट हाय असेल. ऑब्व्हियसली
ऑर्थोनायट्रोफिनॉलचे मॉलिक्युल्स कसे आहेत, इंडिव्हिज्युअल आहेत, सेपरेट आहेत, त्यांच्यामध्ये इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस नाहीये. वाय? बिकॉज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ इंट्रामोलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग प्रेझेंट असल्यामुळं ऑर्थोनायट्रोफिनॉलचे मॉलिक्युल नेबरिंग मॉलिक्युल बरोबर हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करू शकत नाहीये. अँड देअरफोर देअर बॉइलिंग पॉइंट इज लो, आणि म्हणून त्यांचा बॉइलिंग पॉइंट लो असेल. कोणाचा बॉइलिंग पॉइंट लो असेल? ऑर्थोनायट्रोफिनॉलचा बॉइलिंग पॉइंट कसा असेल पहा, बॉइलिंग पॉइंट इज लो. While in case of para-nitrophenol, intermolecular hydrogen bonding is possible. Hydrogen bonding between the neighboring molecule is possible, and therefore their boiling point is high. यांचा boiling point कसा असेल? High असेल. ओके, सो पहा, बॉइलिंग पॉइंट कोणाचा लो असेल? ऑर्थोनायट्रोफिनॉलचा बॉइलिंग पॉइंट कसा असेल? बॉइलिंग पॉइंट इज लो. आणि पॅरानायट्रोफिनॉलचा बॉइलिंग पॉइंट कसा असेल? बॉइलिंग पॉइंट इज हाय. ओके, कन्सेप्ट समजतोय का? पहा नाव, आता पहा क्वेश्चन. येस, पहा, द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थोनायट्रोफिनॉल, येस, सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थोनायट्रोफिनॉल अँड पॅरानायट्रोफिनॉल पहा किती आहे. पहा, ऑर्थोनायट्रोफिनॉलची पहा सोल्युबिलिटी किती आहे. येस, ऑर्थोनायट्रोफिनॉल किती आहे सोल्युबिलिटी? 0.2 ग्रॅम, बरोबर का, पर 100 ग्रॅम, पर 100 ग्रॅम ऑफ वॉटर. म्हणजे 100 ग्रॅम वॉटर मध्ये ऑर्थोनायट्रोफिनॉल किती सोल्युबल आहे? 0.2 ग्रॅम सोल्युबल आहे. आणि पॅरानायट्रोफिनॉल पहा बरं किती सोल्युबल आहे. येस, पॅरानायट्रोफिनॉल, पॅरानायट्रोफिनॉलची सोल्युबिलिटी आहे 1.7 ग्रॅम पर 100 ग्रॅम. म्हणजे पहा, तुम्ही 100 ग्रॅम वॉटरचे 2 सॅम्पल घेतले आणि त्यामध्ये ऑर्थोनायट्रोफिनॉल ऍड केला तर तो 0.2 ग्रॅम सोल्युबल आहे, आणि पॅरानायट्रोफिनॉल मात्र 1.7 ग्रॅम सोल्युबल आहे. मग सोल्युबिलिटी लो कोणाची आहे? ऑर्थोनायट्रोफिनॉलची सोल्युबिलिटी कशी आहे? लो. आणि पॅरानायट्रोफिनॉलची सोल्युबिलिटी कशी आहे? हाय. ओके, मग काय रिझन असेल? तर हेच रिझन आपण आता जे डिस्कस केलं. कोणतं? आता पहा, इथं आपण ऍड करतोय कशामध्ये? वॉटरमध्ये. म्हणजे सॉल्व्हंट कोणतं आहे? वॉटर, बरोबर. सॉल्व्हंट वॉटर आहे. मग नायट्रोफिनॉल, ऑर्थोनायट्रोफिनॉल वॉटर बरोबर हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करू शकेल का? तर नाही फॉर्म करू शकणार. पहा, येस, दिस वन इज द ऑर्थोनायट्रोफिनॉल. ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ, पहा इथं, ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग, बरोबर. इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग हा फॉर्म करतोय ऑर्थोनायट्रोफिनॉल, आणि त्यामुळं इट कॅनॉट फॉर्म, येस पहा, हा जो मॉलिक्युल आहे, इट कॅनॉट फॉर्म हायड्रोजन बॉन्डिंग विथ सॉल्व्हंट. कोणतं सॉल्व्हंट आहे? विथ सॉल्व्हंट. वॉटर इज द सॉल्व्हंट. वॉटर हे सॉल्व्हंट आहे, बरोबर का? पहा, अँड देअरफॉर इट्स सोल्युबिलिटी इज लेस. वाईल इन केस ऑफ पॅरानायट्रोफिनॉल मध्ये पहा, इन केस ऑफ पॅरानायट्रोफिनॉल पहा इथं, इन केस ऑफ पॅरानायट्रोफिनॉल OH ग्रुप अँड नायट्रो ग्रुप फार अवे फ्रॉम इच अदर. पहा, OH ग्रुप आणि नायट्रो ग्रुप एकामेकापासून दूर आहेत. सो इथं हा OH पहा, वॉटर बरोबर इथं हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करतोय, हा नायट्रो इथं हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करतोय. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग विथ सॉल्व्हंट. पॅरानायट्रोफिनॉल मध्ये पहा, सॉल्व्हंट बरोबर हायड्रोजन बॉन्डिंग, म्हणजे सॉल्व्हंट मीन्स वॉटर, वॉटर बरोबर पॅरानायट्रोफिनॉल इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करतोय, अँड देअरफॉर इट इज इझिली सोल्युबल. इट इज मोर सोल्युबल इन वॉटर, आणि म्हणून हा कसा आहे? वॉटरमध्ये मोर सोल्युबल आहे, ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, मग हे रिझन इथं पहा बुकमध्ये ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलं आहे इथं, इन दिस वे. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स. मग अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्सच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये काय काय कम्पेअर करणं इम्पॉर्टंट आहे ऍज पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ एंट्रन्स एक्झाम अँड थेरी एक्झाम? देअर बॉइलिंग पॉइंट्स अँड देअर सोल्युबिलिटी, बरोबर आहे का? पहा, मोर इज द हायड्रोजन बॉन्डिंग, मोर इज द एक्सटेंट ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट अँड मोर इज द सोल्युबिलिटी. म्हणजे पहा, सोल्युबिलिटी असू द्या किंवा बॉइलिंग पॉइंट असू द्या,
एक्सटेंट ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग वरती डिपेंड आहेत. बरोबर. जेवढं एक्सटेंट ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग मोर असेल, बॉइलिंग पॉईंट पण मोर असेल, ॲज वेल एज सोल्युबिलिटी पण कशी असेल, मोर असेल. So this one is about physical properties of alcohols and phenols.